जय जगन्नाथ आपण को आउ एक वीडियो को स्वागत। आम 2 दिन है आम यूजीसी नेट ओडियार प्रश्नपत्र आलोचना करुछंती। तो आमर 112 नंबर पर्यंत आलोचना सरी काली। आज आम आलोचना करवा 113 नंबर प्रश्न ठारू। तो आमर तालिका आई रे जते सब ऑप्शन देइछे एगुडा कहला आमर पत्रिका आ तालिका 2आई रे ऑप्शन जहाँ भी देइछे ऑप्शन ए सब होछंती संपादक। तो आमर साम्यवादी पत्रिकार संपादक किए कहतु? साम्यवादी पत्रिकार संपादक किए कहतु? साम्यवादी पत्रिकार संपादक हेले ललित मोहन चक्रवर्ती। ललित मोहन चक्रवर्ती। एवं आमर उत्कल हितैषिणी पत्रिकार संपादक किए कहतु? ना कालीपद बंदोपाध्याय। तापरे विदेशी पत्रिकार संपादक किए कहतु? आमर विदेशी पत्रिकार संपादक किए कहतु? दीननाथ बंदोपाध्याय। एवं आ गोटे रहिला नवविधान। नवविधान पत्रिकार संपादक किए कहतु? शिवनारायण राय। तो आमर सठिक आंसर केउंटी हबो देख? सठिक आंसर आमर हे जिवो 3 नंबर। 3 नंबर हे जिवो आमर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को आसंतु। चार्ल्स फोरियर कहार केउ बादर प्रवर्तक कहतु? चार्ल्स फोरियर केउ बादर प्रवर्तक? चार्ल्स फोरियर हेले आमर नारीवादर प्रवर्तक। आउ डेरिडा, डेरिडा केउ बादर प्रवर्तक? डेरिडा हेले विघटनवादर प्रवर्तक। आउ स्टानेल फिश हेले पाठक प्रतिक्रिया तत्वर प्रवर्तक। आउ टी हुम चित्रकल्पवादर प्रवर्तक। तो आमर सठिक आंसर हे जिवो 114 नंबर प्रश्नर सठिक आंसर आमर हे जिवो 2। आपण निजे मिले दियंतु। देखंतु ए हे जिवो ट्रिपल आई, बी हे गला आमर आई, सी हे गला आमर कोन आईवी, डी हे गला डबल आई। परवर्ती प्रश्न को आसंतु। केउ कृतिटी भुवनेश्वर बेहेरांक रचना? जो 4टी रहिला आमर प्रबंध एथिरु केउटी भुवनेश्वर बेहेरांक रचना कहतु? सुण परीक्ष। सुण परीक्ष हैला आमर भुवनेश्वर बेहेरांक रचना। ए सुण परीक्ष पई आमर प्राबंधिक पाइथिले ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। सुण परीक्ष पई पाइथिले ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार 1976 मसीह। तो एबे कहतु अरम्य रचनार रचयिता किए? अरम्य रचना रचयिता किए? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास हेले अरम्य रचनार रचयिता। रथ सप्तक रचयिता किए कहतु? चंद्रशेखर रथ। रथ सप्तकर रचयिता हेले आमर चंद्रशेखर रथ। ता परवर्ती प्रश्न देखंतु। उद्धव केते तू पचारू? एहार रचयिता किए? उद्धव केते तू पचारू प्रबंध रचयिता हेउछंती आमर महापात्र नीलमणि साहू। हैला। तो परवर्ती प्रश्न को आसंतु। केउ कविता संकलन दुईटी कवि सौभाग्य कुमार मिश्रंकर? ऑप्शन रे आमर जो 4टी कविता अछि एथुरु केउ दुईटी कवि सौभाग्य कुमार मिश्रंक द्वारा रचित कहतु? केउ दुईटी रचित? गोटे हेला आमर उज्जयिनी आ गोटे हेला मात्रा स्पर्श। माने सठिक उत्तर हो जिवो बी एवं डी। तो अच्छा कहतु यो 4टी कविता संकलन रहिछि एथिरु केउ कविता संकलनटी ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कहतु?
କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନଟି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ? କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ। ଏହା ପାଇଁ ଭାନୁଜୀ ରାଓ 1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶନ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ କାଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସୀମାନ୍ତବାସ। କାହିଁକି ନା ସୀମାନ୍ତବାସ ରଚନା ହେଇଥିଲା କେବେ? 2002ରେ। ଫେରି ଚାହିଁଲେ, ତାପରେ ଆସିବ ଫେରି ଚାହିଁଲେ। ଫେରି ଚାହିଁଲେ 2004ରେ। ସବୁଦିନ ସେ ପାଖେ 2009। ପବନରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ 2014। ତ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇଲେ କୁହ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହବ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେହେତୁ କୋଉଟା ହବ ନା 1 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ କାହାର ରଚନା? ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଝମକ ଗୀତା କେଉଁ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ? କେଉଁ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ? ନାଥ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟ ଝମକ ଗୀତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବୋର୍ଡମ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ନର୍କ ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଜୀବନରୁ ଖୁସି ପଳାଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଅଥଚ ସମସ୍ତେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସ୍କିପିଷ୍ଟ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣାମାନେ ସୁନ୍ଦର ପନ୍ଥା ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଳାପଟି କେଉଁ ନାଟକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଅଛି ଏହା କେଉଁ ନାଟକରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ପ୍ରଥମେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଏ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କାହାର? ଅରଣ୍ୟ ଫସଲ ନାଟକ ହେଲା ଆମର କାହାର? ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର। ଆଉ ଆମର 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦଗ୍ଧ ଫୁଲକୁ ନେଇ ରଚୟିତା ନାଟକଟି କାହାର? ରଚୟିତା କିଏ? ନା ବିଜୟ ମିଶ୍ର। ତାପରେ ହେଲା ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନାଟକ ରଚୟିତା କିଏ? ନା ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତୃତୀୟ ପୃଥିବୀର ରଚୟିତା କିଏ? ନା କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ। ତବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଟି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ? ନା ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଯାହାକି ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରଚନା। ସସୁଅରଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ବା ସୂଚକ ସିଗ୍ନିଫାୟର ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୂଚିତ ସିଗ୍ନିଫାଏଡ୍। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ କେଉଁ 2 ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। 121 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ହବ ଧ୍ୱନିଗତ ରୂପ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ହବ? ଅନ୍ୟଟି ହେଇଯିବ ଧାରଣାଗତ ରୂପ। ଧ୍ୱନିଗତ ରୂପ ହେଲା କାନରେ ଶୁଣୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ଧାରଣାଗତ ରୂପ ହେଲା ମନରେ ଭାବୁଥିବା କଥା। ତ ଆମର ଏ ଏବଂ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁ 2ଟି ପତ୍ରିକା ୱିଲିୟମ ସି ଲେସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯେଉଁ 4ଟି ପତ୍ରିକା ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ 2ଟି ୱିଲିୟମ ସି ଲେସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କୁହନ୍ତୁ? କେଉଁ 2ଟି ହବ? ଗୋଟେ ହେଲା ଜ୍ଞାନାରୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଜ୍ଞାନାରୁଣର ମସିହା ହେଲା କେତେ?
ନା 1849, ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେଲା 1856। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯୁଗବୀଣା, ଆଧୁନିକ, ଶଙ୍ଖ, ଏକଚକ୍ର ଏହି ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଦର୍ଶାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ଆମର ଯୁଗବୀଣା ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର। ତ ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶଙ୍ଖ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ଏକଚକ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ହେଲେ ରାଧା ମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେଉଁଠି? ଡି ଏ ସି ବି, 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? 1913 ଡିସେମ୍ବରରେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ? ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସଙ୍ଗୀତର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଆମର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ? କେଉଁଟି ଗୁଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ହୋଇନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଅଣାକାର ସଂହିତା। ଆଚ୍ଛା, ଅଣାକାର ସଂହିତାର ରଚୟିତା କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ଅଣାକାର ସଂହିତାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ଆଉ ଏଇ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମର ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। କଥନ ଏ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମୁଦ୍ରଣ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ତାପରେ ହେଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏହାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଆମେ ଅଧିକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ, ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ତ ଏ ଆର ସତ୍ୟ ଅଟେ ଆଉ ଆର ଏ ର ଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଡର ନାହିଁ କି ହେ ପର ତରୁଣୀ ହରଣୁ, ଡୋର ଲାଗି ଘୋର ପଡ଼ିବା ହେବଟି ଚୋର ପରି ଆଚରଣୁ। ଏହି କାବ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା କୁହନ୍ତୁ? ଏ କାବ୍ୟାଂଶଟି ହେଲା ଆମର କାହାର ରଚନା? ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ରଚନା। ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କବି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରୁ ଏ କାବ୍ୟାଂଶଟି ଆସିଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 34ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ରଚିତ। ସେଥିରୁ ଡ ଅକ୍ଷରର ଉକ୍ତି, କାବ୍ୟାଂଶ ଏଠି ଡ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଗଳ୍ପର ଭାଷା ଏହାର କାବ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କୁହନ୍ତୁ? 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। କେଉଁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷା ଏହାର କାବ୍ୟକତା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ? ରାଜକିଶୋର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ତାଲିକା ଆଇରେ ଯେତେ ସବୁ ଅପସନ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ଆଉ ତାଲିକା 2I ରେ ଆମର ଶିଳାଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଦର୍ପମର୍ଦନ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଖୋଦିତ? ଦର୍ପମର୍ଦନ ଶବ୍ଦଟି କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ? ନା ଉରଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବାଘମରା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦୌଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଛି। ପୁରୀଶ ଶବ୍ଦଟି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ।
ଆଉ ମୁଦୁଲି ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖରେ ରହିଛି। ତ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ସମାଲୋଚକ କିଏ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ? ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ସମାଲୋଚକ ହେଲେ ଆମର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଅଭିନୟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁକ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ଲୋକନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ? କେଉଁଟି ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ? ଧୁଡୁକି, ଧୁଡୁକି ହେଇଯିବ ଆମର ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ କେଉଁଟି? ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯିବ ଆମର ଛଉ, ଛଉ ହେଇଯିବ ଆମର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ କେଉଁଟି ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ? ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯିବ ରସରକେଲି। ଆଉ ଅଭିନୟ ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବ ଅଭିନୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ସି ଡି ଏ ବି 4 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାଲିକା ଆଇରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ହେଲା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଲିକା 2I ଯାହା ଅଛି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମାଲୋଚକ। ତ ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ଭାବନା କାହାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ? ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ଭାବନା କାହାର ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହନ୍ତୁ? ଭଞ୍ଜୀୟ କାବ୍ୟ ଭାବନା ହେଇଯିବ ଆମର ବେଣୀ ମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଉ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କାହାର କୁହନ୍ତୁ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା ଅନନ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ଆଉ ଭଞ୍ଜ ଭୂମିକା କାହାର କୁହନ୍ତୁ? ଗୌରୀ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଆମର କାବ୍ୟଶିଳ୍ପ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କାବ୍ୟଶିଳ୍ପ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା ଆମର କୁଳମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। ତ ଆମର 3 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କର କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର? କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର? ପରକଲମ। ପରକଲମ ହେଲା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ନାଟକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ କିଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? କିଏ? ନା ହ୍ୱେନସାଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ। ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧେଲା ତା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ଭଇଲା। କାହ୍ନୁ କାହିଁ ଗଇ କରିବ ନିବାସ ଯୋ ମନ ଗୋର ସୋ ଉଆସ। ଏ ଗୀତିକାଟିର ଶିରୋନାମ ଜର୍ଜିଆ ଗୀତିକାରେ କ'ଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ? କୁହନ୍ତୁ, ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖିତ। এই ଯେଉଁ 3ଟି ରଚନା ରହିଲା ବାଟ ଓଗାଳ ଚର୍ଯା, ଡୋମ୍ବି ଚର୍ଯା, ଡୋମ୍ବି ହେରୁକ ଚର୍ଯା, ଏସବୁ ହେଲା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ରଚନା। ଆଉ ଆମର କାୟାତରୁ ଚର୍ଯା ହେଲା ଲୁଇପାଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନାଟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ କୁହନ୍ତୁ? କେଉଁଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନାଟକ? ଶବରୀ ଲୀଳା। ଶବରୀ ଲୀଳା ହେଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନାଟକ। ତାଲିକା ଆଇରେ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଅପସନ୍ ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଲିକା 2Iରେ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ଦେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁର ରଚୟିତା କିଏ? ମଲା ଜହ୍ନର ରଚୟିତା କିଏ? ନା ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ। ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସ ହେଲେ ମଲା ଜହ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା। ଅମର ଚିତାର ଉପନ୍ୟାସିକ କିଏ? କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ବିଦ୍ରୋହ ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା ହେଲେ ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ବାଲିରାଜା ଉପନ୍ୟାସ ରଚୟିତା ହେଲେ କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି। ତ ଆମର ମଲା ଜହ୍ନରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ବିବାହିତ ନାରୀର ଦୁଃସ୍ଥିତି। ମଲା ଜହ୍ନରେ ଆମର ଅଛି ବିବାହିତ ନାରୀର ଦୁଃସ୍ଥିତି। ଅମର ଚିତାର ଅଛି ଆମର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ।
विद्रोह रे अछि आमर विधवार सामाजिक निर्यातना, बालीराजा रे अछि उत्कलीय नौवाणिज्य। तो आमर सठिक आंसर केउंटी हबो कुहंतु? केउंटी हबो सठिक आंसर मिलांतु एबे? ए हे जिवो आमर डबल आई, बी हे जिवो ट्रिपल आई, सी हे जिवो आईवी, डी हे जिवो आई। तो आमर 1 नंबर हे जिवो सठिक आंसर। देखंतु ठीक है कि नहीं? हाँ ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न को आसतु। मनोज दास, शांतनु कुमार आचार्य, गोपीनाथ महांती, सुरेंद्र महांती एही क्रम रे सेमानंक रचित उपन्यास गुड़िकर उपयुक्त क्रम निर्धारण कर। अच्छा, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मनोज दासंकर उपन्यास कुहंतु? ए चारोटी ऑप्शन आमर उपन्यास। तो मनोज दासंकर उपन्यास केउंटी? प्रभंजन। प्रभंजन हैला आमर मनोज दासंक उपन्यास। शांतनु कुमार आचार्य उपन्यास है जेजे मल्ला परे। गोपीनाथ महांती उपन्यास केउंटी कहतु? किछि कहिबाकु चाहे। सुरेंद्र महांती है सहस्र सज्जार नायिका। तो आमर सठिक आंसर है जीवो बी डी सी ए, माने 1 नंबर है जीवो आमर सठिक आंसर। परवर्ती प्रश्न को आसतु। कौनसी सुंदर दृश्य मनरे सर्वदा विषाद भावर उद्रेक कराए? यह भूल अटे। विरहीर प्रतिक्षण विषादमय, ठीक अटे। तो आमर ए सत्य, सॉरी ए मिथ्या किंतु आर सत्य अटे। परवर्ती प्रश्न को आसतु। दीपक मिश्रंक काया प्रवेश कवितारे केउ जुग्मकंक मिथ व्यवहार करा जायछि? केउ जुग्मकंक मिथ व्यवहार करा जायछि कहंतु? कृष्ण एवं वसुदेव। तो एबे हमर आसी जीवो पासेज, एबे आसी जीवो अनुच्छेद। तो मो अनुच्छेद को पढ़ुनी, मु केवल तार उत्तर कहि दउछि, आपण माने मिलाई नेबे आपणको क्वेश्चन सह। चित्तशोधन और आध्यात्म उन्मुखतार उपयुक्त अवस्था केउंटी? ना ब्रह्मचर्य। परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी देखिबा। प्रवृत्ति कहार लक्षण? मनुष्यतर प्राणीर लक्षण। कौन कले मनुष्यत्वर विकास संभव हेब? प्रवृत्तिर रूपांतरण द्वारा। परवर्ती प्रश्न देखिबा। केउ प्रवृत्ति को प्रमुख भावे दर्शा जाइछि? काम भावनागत प्रवृत्ति। प्रवृत्तिर कल्याणकर प्रयोगर निदर्शन कौन? कबीर अन्याय विरुद्ध रे गीत गान। एबे गोटे अनुच्छेद आसीजो तार प्रश्न। पुरुष भाव और नारी भावर शुभ परिणय द्वारा कौन संपादित हुए? सर्वांगीन सौंदर्य संपादन, नारीर कलंकित जीवनर कारण कौन? नारीर कलंकित जीवनर कारण हैला पौरुषयुक्त गुणावली प्रति आस्थाशीलता। परवर्ती प्रश्न देखिबा। पुरुष भाव बोली काहाकू कुहा जाइछि? स्वावलंबनशीलता को कुहा जाइछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। अध्यवसाय एवं आत्मनिर्भरता द्वारा कौन साधन हुए? स्वाभिष्ठ साधन हुए। परवर्ती प्रश्न, शेष प्रश्न। केउमानक प्रति पुरुष हृदय अनुराग प्रवण हुए नाही? निष्ठुरमती नारी। नारी प्रति पुरुष हृदय अनुराग प्रवण हुए नाही। आशा करुछि आपण माननकु भिडियोटी भल लागिथिबो, आपण माने बुझी पारिथिबे एवं जदि आपणकु मने हेउछि जे मोर कोनोसी उत्तर भूल हेइछि तेबे आपण मते कमेंट रे निश्चिंत जणाइबे, संशोधन करदबा। तो रहुछि। जय जगन्नाथ।